Hello, good afternoon students. Today we are going to discuss about chapter respiration. Chapter respiration. So first of all, we are going to discuss about respiratory substrates. Respiratory substrates. Okay. The respiratory substrates means these are the complex organic substances or food. Okay. These are the complex organic substances. These are the complex organic substances known as food. Known as food. Okay. So this food they store large amount of energy in the form of chemical bonds. Okay. So food store large amount of energy in the form of chemical energy. This chemical energy is produced, or this chemical energy is the basically light energy which is converted into the chemical energy during the process of photosynthesis. Okay. म्हणजे जे रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट म्हणजे काय, कॉम्प्लेक्स ऑर्गॅनिक सबस्टन्सेस ज्याला आपण फूड म्हणतो. तर या ठिकाणी मग ही जी फूड आहे तर त्याच्यामध्ये काय असतं, लार्ज अमाऊंट ऑफ एनर्जी जी केमिकल बॉन्डच्या स्वरूपामध्ये त्या ठिकाणी बाइंड झालेली असते किंवा केमिकल एनर्जी त्या ठिकाणी स्टोअर झालेली असते. सो ही लार्ज केमिकल एनर्जी म्हणजे ऍक्च्युअली काय, द लाईट एनर्जी विच इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. आपण आधीचा जो चॅप्टर पाहिला फोटोसिंथेसिस त्याच्यामध्ये लाईट एनर्जी त्याचं कन्वर्जन ग्लुकोज आणि ग्लुकोजचं कन्वर्जन मग या ठिकाणी परत पुढे कॉम्प्लेक्स ऑर्गॅनिक सबस्टन्सेस मध्ये होतं. तर या ठिकाणी मग हे जे आहे तर लाईट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू chemical energy and that chemical energy is stored in the food in the form of energy rich molecules, in the form of high energy molecules. Okay. So the breaking of complex organic substances through oxidation definition of respiration. The breaking of complex complex organic substances through oxidation releases the energy. Okay, this process is called respiration, called as respiration. Okay. So this process is called as the respiration, in which the complex organic substances, the oxidation of complex organic substances, that means the breaking of the complex organic substances through the oxidation, and it releases energy in the form of ATP. Okay, the energy in the form of ATP. In the form of ATP. ATP is also known as energy currency. एनर्जी करन्सी. एनर्जी करन्सी म्हणजे जसं या ठिकाणी आपण चलन असतं, चलन म्हणजे जसं रुपये पैसे नोटा हे आपल्याला काय चलन आहे की या ठिकाणी याच्या थ्रू आपला व्यवहार चालतो. तसं एटीपी इज द एनर्जी करन्सी ज्याच्या थ्रू या ठिकाणी ऑल मेटाबॉलिक प्रोसेसेस कॅरीड त्या ठिकाणी
कॅरी होतात किंवा त्या ठिकाणी घडून येतात. ओके, सो एटीपी इज द एनर्जी currency. Okay, so respiratory energy is mainly known as the catabolic energy. Respiratory energy is also known as catabolic energy. Also known as कॅटेबॉलिक. अनाबॉलिक आणि कॅटेबॉलिक. आता अनाबॉलिक आपण फोटोसिंथेसिस मध्ये पाहिलं. आता हे काय रेस्पिरेशन मध्ये कॅटेबॉलिक. सो इट इज कॅटेबॉलिक एनर्जी. दॅट मीन्स एनर्जी रिलीज आफ्टर ब्रेकिंग डाउन. ओके, ब्रेकिंग डाउन. सो it is the catabolic energy or catabolic process. This respiration takes place in all kind of living cells of the organism. Okay, respiration takes place in all living organisms. It takes place in all living organisms. ज्याला ज्याला आपण लिव्हिंग म्हणतो त्या सर्व ऑर्गॅनिझम मध्ये एनर्जी रिलीजची प्रोसेस असते रेस्पिरेशन. ओके, सो मग ते रेस्पिरेशन एरोबिक असेल अनएरोबिक असेल पण त्या ठिकाणी एनर्जी रिलीज होण्यासाठी रेस्पिरेशन आपण ते पुढे पाहणार आहोत. तर या ठिकाणी रेस्पिरेशन. ओके, सो इन अनदर वे वी कॅन से दॅट रेस्पिरेशनलाच आपण अजून या ठिकाणी वेगळ्या प्रकारे काय म्हणू शकतो. Respiration is defined as an intracellular process of oxidation. It is also definition. Okay. First to the he second or it is intracellular process of oxidation. Process of oxidation. It is intracellular process of oxidation in which complex organic substances they are broken down. In which complex organic substances are broken down. Substances are broken down. Okay, complex organic substances are broken down in stepwise manner. म्हणजे डायरेक्ट असं या ठिकाणी डायरेक्ट फूड आला आणि डायरेक्ट ब्रेक झाला असं नसतो. तर या ठिकाणी ब्रेक डाऊन इन स्टेपवाइज मॅनर. In stepwise manner with release of energy release of energy which is immediately converted into ATP in the form of ATP. So metabolically usable energy is only ATP. ATP is metabolically usable. मेटाबॉलिकली युजेबल एनर्जी. ओके, म्हणजे मेटाबॉलिक ऍक्टिव्हिटी होण्यासाठी जी एनर्जी लागते ती कशाच्या फॉर्म मध्ये असते. इट इज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. तर या ठिकाणी एटीपी म्हणजे काय. ॲडेनोसिन ट्रायफॉस्फेट. इट इज द ॲडेनोसिन रायबोन्यूक्लियोसाइड. it is actually chemically the ATP is the triphosphate ester of adenosine ribonucleoside. ATP म्हणजे काय ऍक्च्युअली. It is the triphosphate ester. Triphosphate ester of adenosine ribonucleoside. ओके, म्हणजे या ठिकाणी जर आपण ॲडेनोसिन या ठिकाणी स्ट्रक्चर काढायचं म्हणलं तर या ठिकाणी ॲडेनिन त्याला हा
हे पेंटोस शुगर म्हणजे आपण डीएनए किंवा हे काढताना प्रोटीन काढताना हे जे काढतो ना हे पेंटोस शुगर रायबोज आरएनए काढताना आपण जे काढतो ना तर हे रायबोज शुगर आणि त्याच्याबरोबर हे ॲडेनिन. आता या ठिकाणी ह्या रायबोज शुगरला ज्यावेळेस 3 फॉस्फेट मॉलिक्युल्स या ठिकाणी जोडले जातात. आता हे जेव्हा 2 जोडलेले आहेत एडीपी आणि ज्यावेळेस हा ब्रेकेबल म्हणजे कंटिन्युअसली हा ब्रेक होतो आणि परत रिजॉईन होतो तर तो हा तिसरा. तर या ठिकाणी हा एटीपी म्हणजे हे मेटाबॉलिकली युजेबल एनर्जी ट्रायफॉस्फेटेस ऑफ ॲडेनोसिन रायबोन्यूक्लियोसाइड. तर या ठिकाणी हा बॉन्ड कायम ब्रेक होत राहतो आणि परत रियुनाइट होत राहतो. म्हणजे एडीपीचं कन्वर्जन एटीपी मध्ये एटीपीचं कन्वर्जन एडीपी मध्ये होत असते. बाकी हे जे आहे दिस पार्ट इज ॲडेनाइन. आपण न्यूक्लियोसाइड या ठिकाणी डीएनए स्ट्रक्चर येतात त्यांना पाहतो ना ॲडेनिन आणि हे रायबो शुगर. ओके आणि हे ट्रायफॉस्फेट. तर या ठिकाणी अशा प्रकारे या ठिकाणी एटीपीचं स्ट्रक्चर आपल्याला दिसते. ठीक आहे. सो दिस एटीपी इज नोन ॲज द एनर्जी करन्सी. तर या ठिकाणी हा बॉन्ड हा जेव्हा ट्रायफॉस्फेट असतो त्यावेळेस हाय एनर्जी असते याच्यामध्ये आणि ज्यावेळेस हा ब्रेक होतो हा बॉन्ड आणि एडीपी तयार होतो त्यावेळेस हा हाय एनर्जीचा बॉन्ड ब्रेक झाल्यामुळे एनर्जी रिलीज होत असते. ओके. तर या ठिकाणी मग हे जे आहे हे कन्स्ट्रक्शन आणि परत रियुनियन. तर या ठिकाणी ही एनर्जी मेटाबॉलिक या ठिकाणी प्रोसेसमध्ये ही एनर्जी युटिलाइज होते. जिथे एनर्जी लागते तिथं एटीपीचं कन्वर्जन एडीपी मध्ये होतं आणि एनर्जी रिलीज होते. ओके. आता या ठिकाणी जी रिलीज झालेली एनर्जी असते रिलीज एनर्जी 40% ऑफ रिलीज एनर्जी 40% of released energy 40% of released energy is conserved in the chemical form. Okay, is conserved in the form of ATP. म्हणजे या ठिकाणी फूड मॉलिक्यूल ब्रेक होऊन जेवढी पण एनर्जी रिलीज होते त्यापैकी 40% ही एनर्जी जी असते ती एटीपीच्या फॉर्म मध्ये स्टोर होते किंवा कन्झर्व होते. ओके. अँड रिमेनिंग 60%. आता ही जी व्हॅल्यू ही अप्रॉक्सिमेट आहे. अप्रॉक्सिमेट. Okay, approximately 40% of energy is conserved in the form of ATP and 60% of energy or remaining energy is lost in the form of feed. म्हणजे ज्यावेळेस फूड मॉलिक्यूल हा ब्रेक होतो तर त्यावेळेस त्याच्यातून रिलीज होणारी जी एनर्जी आहे त्यातली 40% एनर्जी एटीपीच्या फॉर्म मध्ये परत कन्झर्व केली जाते आणि मेटाबॉलिक फॉर्म मध्ये ती एनर्जी कन्वर्ट होत असते. आणि मेटाबॉलिक फॉर्म म्हणजे कुठला मेटाबॉलिकली युजेबल एनर्जी एटीपी. ओके. आणि 60% ऑफ एनर्जी इट इज रिलीज ॲज हीट टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर. मेंटेन बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करण्यासाठी जी हीट रिलीज होते तर ती राहिलेली 60%. ओके. म्हणून या ठिकाणी मेटाबॉलिकली युजेबल एनर्जी फक्त किती असते 40% आणि बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करण्यासाठी जी एनर्जी लागते दॅट इज द 60 अप्रॉक्सिमेट 60%. ओके. इट इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ हीट. ओके. So there are the various food materials. आपण सबस्ट्रेट पाहतोय ना. So there are the various food materials. ओके. मग हे फूड मटेरियल्स कोणते कोणते असतात तर या ठिकाणी these are the complex organic substances. They are the potential energy. They are the form of potential energy. They are the form of
potential energy. They are the form of potential energy. Okay, and they are used as respiratory substrate. Respiratory substrate. Okay, they are used as respiratory substrates. So they includes, आता respiratory substrate मध्ये कोण कोण असतं? They includes carbohydrates. आता जर नोट विचारली तर हे मागचं सगळं द्यायचं आणि फक्त 2 मार्काचा प्रश्न विचारला तर फक्त एवढंच द्यायचं. कार्बोहायड्रेट्स, प्रोटीन्स, fats and organic acids. सबस्ट्रेट, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट वर जर 2च मार्काचा प्रश्न विचारला तर काय उत्तर द्यायचं एवढं. These are the respiratory substrate which are in the form of complex organic food. Okay. So carbohydrates, proteins, fats and organic acids. Okay. त्याच्यामधला मेन एनर्जी सोर्स जो आहे that is the carbohydrate. Okay. Carbohydrate is the main energy source. Okay. Particularly in the form of glucose. म्हणजे जनरली या ठिकाणी कुठलंही कॉम्प्लेक्स कार्बोहायड्रेट जरी असेल तरी ते पहिल्यांदा ग्लुकोजच्या फॉर्म मध्ये कन्वर्ट होतं आणि नंतर ग्लुकोजचं ब्रेकडाऊन ऑक्सिडेशन त्या ठिकाणी होऊन एनर्जी रिलीज होते आणि एडीपी तयार होतं. ओके, म्हणून या ठिकाणी ग्लुकोज इज द मोस्ट प्रेफर्ड सबस्ट्रेट बिकॉज इट इज इझिली अवेलेबल अँड ॲक्सेप्टेबल टू ऑल काइंड ऑफ ऑर्गॅनिझम. ओके, म्हणजे सर्व प्रकारच्या ऑर्गॅनिझम मध्ये, सर्व ऑर्गॅनिझम मध्ये ग्लुकोज जे आहे इट इज द ॲक्सेप्टेबल कार्बोहायड्रेट और मोस्ट प्रेफर्ड सबस्ट्रेट. मोस्ट preferred substrate. Okay, it is the most preferred substrate. Glucose is the most preferred substrate. तर या ठिकाणी it is usable or acceptable to all kind of organisms. Okay. तर या ठिकाणी अशा तऱ्हेने respiratory substrate. Okay, I hope you got the points. Now we are going to discuss about the mitochondria in next lecture.